entitled as broiler and layer production. So within the course title, we have two keywords. One is regarding broiler, another one is regarding the layer. So as we know, broilers are the meat producing chicken and layers are the egg producing chicken. So our concern is to know about these two type of chicken class. Now, as usual, we are going to discuss about the syllabus first of all. The syllabus in broad age can be classified into two categories. One is regarding the broiler production and another one is layer production. For the broiler production side, we have several chapters. The first one is Introduction to Broiler. So here we will know what does broiler mean by the definition, and we will also try to find out very briefly about the development of broiler strain and its industry. এটা আমরা আলোচনা করবো এভাবে যে এখন যে ডেভেলপমেন্টাল স্টেজে আছে এই ডেভেলপমেন্টটা কিভাবে হলো উইথ দ্য টাইম ফ্লো so that we will know. Then we will discuss about the prospects and constraints of broiler industry, particularly in our country. And another topic regarding broiler, which is quite new, known as organic broiler farming. So we will have general concept regarding the organic broiler farming. The second chapter is known as the broiler strain selection and house preparation. আমরা যে ব্রয়লার গুলো লালন পালন করি খামারে অথবা আমরা যেগুলো বাজার থেকে কিনে খাই মাংসের জন্য, এগুলো কোনোটাই ব্রিড অথবা ভ্যারাইটি না, এগুলো সব হচ্ছে স্ট্রেইন। এই ব্রয়লারের স্ট্রেইন গুলো আমরা যখন নির্বাচন করব খামারে পালন করার জন্য, তখন কি কি ক্রাইটেরিয়া দেখে নির্বাচন করব সেই বিষয়টা এখানে আলোচনা হবে। এবং এই নতুন বাচ্চা বা মুরগির বাচ্চা বা ব্রয়লার গুলো যখন আমরা শেডে নিয়ে আসব, শেড অথবা হাউস, সেই হাউসের প্রিপারেশনটা আমরা কিভাবে নিয়ে রাখবো সেই সংক্রান্ত বিষয়াদি এখানে আলোচিত হবে। সো সিলেকশন অফ ব্রয়লার স্ট্রেইন, then chick quality. So as we are going to purchase the chick of these birds or a strain, so we need to purchase quality chick, right? That is why we need to know about the chick quality parameters. Then we have discussion about transportation and arrival of chicks to our farms, and lately the preparation of broiler house for these chicks. After chicks arrive to our farms or enterprises, our first duty is to provide them a perfect brooding condition. So that is why the next chapter is brooding of broiler chicks. What is brooding? What are the equipments needed for perfect brooding? What are the litter materials we can use? Litter তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে বেডিং ম্যাটেরিয়াল অথবা ফ্লোরে যে ম্যাটেরিয়াল গুলো দেওয়া হয় মুরগি যার উপরে বসবাস করে, এগুলোকে লিটার বলা হয়। স্টকিং ডেন্সিটি, তাদেরকে কতটা ঘনত্বে বা সিঙ্গেল ইউনিট অফ প্লেস হয়তো পারে স্কোয়ার ফুট অথবা স্কোয়ার মিটার, সেখানে কয়টা মুরগির বাচ্চা থাকবে সেটাকে স্টকিং ডেন্সিটি বলা হয়। Then their feeder, their drinker, how we control the temperature during brooding stage and ventilation as well during brooding stage. And finally, light in the broiler flock. Broiler flock এ light management কিভাবে করব? So a lot of discussion here within the brooding chapter. And equally important,
from the day one, I mean, during brooding and later on as well, we need to feed our birds. So they have the drinking and feeding requirements. So we need to discuss about the water requirement of birds and the water quality parameters as well. Then we'll discuss about the drinking systems available for the broiler nutrition, then ফিডিং স্কেজিউল ইফ এনি। ব্রয়লার ফিডিং স্কেজিউল বিভিন্ন ধরনের হয় আমরা জানি। ফিজিক্যাল ফর্ম অফ ফিড, তোমরা নিশ্চয়ই আগেই নাম শুনেছো, পিলেট, ক্রাম্বল, ম্যাশ, এগুলো ফিজিক্যাল ফর্ম অফ ফিড। এইসব নিয়ে আলোচনা হবে। অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উইল টক অ্যাবাউট ফেজ ফিডিং অফ ব্রয়লার। ফেজ ফিডিংটা হচ্ছে ব্রয়লারের বয়স এবং তার গ্রোথ স্টেজ বিবেচনা করে আমরা তার বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ধরনের খাবার দিই। যেমন কোনো বয়সে ম্যাশ খাবার, কোনো বয়সে ক্রাম্বল, কোনো বয়সে পিলেট খাবার দিই, এবং খাবারের পরিমাণও আমরা হেরফের করি বয়স অনুযায়ী। সো এই যে বিভিন্ন ফেজে বা বিভিন্ন স্টেজে বিভিন্ন ধরনের খাবার সরবরাহ করার যে পদ্ধতি, এটাকে ফেজ ফিডিং বলা হয়। সো এটা কেন করা হয়, হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজ, those will be discussed in this topic. Next chapter for broiler is the flock management. So as we know, a group of bird is known as flock. একটা গ্রুপ অফ ব্রয়লারও ফ্লক নামে পরিচিত। এই ফ্লকটা আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব? সো ফ্লকের সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট যে ক্রাইটেরিয়া, এটাকে বলা হয় ফ্লক ইউনিফর্মিটি। সো উইল নো হোয়াট ইজ ফ্লক ইউনিফর্মিটি, and we will also know what are the advantage of separate sex growing in broiler, মেল এবং ফিমেল আলাদা করে পালন করার কি ফ্যাসিলিটি আছে, লাইভ ওয়েট predictability and record keeping in broiler flock. ফ্লক ইউনিফর্মিটি, এটা নিয়ে তোমাদের ধারণা থাকতে পারে। এটা হচ্ছে একটা ফ্লকে বা আ গ্রুপ অফ বার্ডস, তাদের ধরো যে 24 দিন বয়সী ব্রয়লারের ব্যাচ। সো সেই ব্যাচের ওজন হওয়ার কথা মোটামুটি 1 কিলোগ্রাম, তাই না, 1 কেজির মতো, বা 1 কেজি 200 গ্রাম। সো সেই 24 দিন বয়সে যেটা স্ট্যান্ডার্ড ওয়েট, সেই ওয়েটের কাছাকাছি যদি সবগুলো বার্ড থাকে বা মেজরিটি অফ দ্য বার্ড যদি ওই ওয়েট রেঞ্জের কাছাকাছি থাকে, তাহলে আমরা সেই ফ্লকটাকে বলি ইউনিফর্ম ফ্লক। আর এই ক্রাইটেরিয়াটাকে বলা হয় ফ্লক ইউনিফর্মিটি। ফ্লক ইউনিফর্ম হবে এটা আমাদের চাওয়া, কিন্তু সবসময় এই চাওয়া হয়তো পূরণ হয় না। কাজেই হোয়াট measures we can take to make our flock uniform and what are the disadvantages if the flock is not uniform, সেই সংক্রান্ত আলোচনাগুলো এই চ্যাপ্টারে আমরা করব। Then we have another chapter regarding broiler, is that stress factors in the broiler farms. Here we will talk about the stress and type of stress factor, their effects on broiler, etc. Then we have the biosecurity regarding broiler farm. So here also we will come to know about the general preventive measures for different diseases in broiler, and out of those preventive measures we will particularly focus on vaccination program and some other measures. So, and next we have another chapter from the broiler side, which is the processing and marketing of broilers. ব্রয়লার যখন আমরা ফার্মে পালন করি, তারপরে মার্কেটিং যখন করা হবে বা যেদিন করা হবে, সচরাচর রাতের বেলা মার্কেটিং করা হয়।
সো এই মার্কেটিং করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ, বিকজ দেয়ার আর লট অফ অ্যাক্টিভিটি হ্যাভ টু বি ডান উইদিন ফিউ আওয়ার্স। হ্যাঁ, সো ওই সময়ের মধ্যে উই হ্যাভ টু ক্যাচ আওয়ার বার্ডস, উই হ্যাভ টু ওয়ে দেম, ওজন করতে হবে। তারপরে আমাদের যখন মূল্যটা নির্ধারণ হবে ওজন করার পরে, দেন উই উইল লোড দেম টু দ্য ট্রাক, দেন দ্য ট্রাক উইল ক্যারি দ্য বার্ডস, বা ব্রয়লার গুলোকে ক্যারি করবে। দেন দোজ বার্ডস মে গো ইনটু দ্য প্রসেসিং প্ল্যান্টস, so there will be slaughtering and processing. Then the bird or the carcass will be packed and may be preserved as well as broiler meat. Then we have further processing, maybe the preserved meat sometimes sold in the supermarket as frozen meat or fresh chilled meat, but many of the times the meat are being converted to value added product, তাই না? যেমন র মিট থেকে আমরা অন্যান্য ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট তৈরি করি, যেমন সসেস তৈরি করতে পারি, নাগেট তৈরি করতে পারি, বা চিকেন ফ্রাই করতে পারি। সো এই যে ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট গুলো, এগুলো উম, করা হয়। হ্যাভ দ্য ওভারঅল মার্কেটিং সিস্টেম ফর আওয়ার ব্রয়লার মার্কেট। সো সেইটা সংক্রান্ত আমরা আলোচনা করব, মোস্টলি ফোকাসিং অন দ্য প্রেজেন্ট সিচুয়েশন অফ বাংলাদেশ। So I think that's the end of the broiler side. So I must say that this course is quite large, বেশ বড় একটা কোর্স, and we have to go quite fast. So we have just covered, until now, we have just covered around 50% of our syllabus. The next 50% is regarding the egg producing birds. So similarly, we have introduction for the layer chicken as well. Here we'll discuss about the selection of breed of layer strain. So লেয়ার স্ট্রেইনের জন্য ব্রিড সিলেকশন করা অথবা লেয়ার স্ট্রেইন পার্টিকুলারলি সিলেক্ট করা, এটাও আমরা জানবো। এবং কোনো একটা লেয়ার স্ট্রেইন তৈরি করার জন্য তার যে প্যারেন্ট বা গ্র্যান্ড প্যারেন্ট যারা থাকে, যেগুলোকে আমরা ব্রিড অথবা লাইন নামে চিনি, সেগুলোর সিলেকশন ক্রাইটেরিয়াও আমাদের জানতে হবে। এক নাম্বার গেল। সেকেন্ডলি, উই উইল নো অ্যাবাউট দ্য স্ট্যাটিস্টিক্স অফ লেয়ার ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের লেয়ার ইন্ডাস্ট্রির স্ট্যাটিস্টিক্স, কতগুলো লেয়ার ফার্ম আছে, বাংলাদেশে কি সংখ্যক ডিম উৎপাদন হয় ডেইলি, কত সংখ্যক ডিমের চাহিদা রয়েছে, আমরা ঘাটতিতে আছি নাকি আমরা এক্সেস উৎপাদন করছি, এই সংক্রান্ত ডেটাগুলো আমরা এখানে দেখব। Concept of organic egg production, similar to organic broiler production, লেয়ার যদি অর্গানিক কন্ডিশনে পালন করা যায় তাহলে আমরা উই ক্যান গেট অর্গানিক এগ। তো অর্গানিক এগের চাহিদা কিন্তু দিন দিন বাংলাদেশে বাড়ছে, বাট ইন মেনি কেসেস দ্য লেবেলিং অর দ্য মার্কেটিং ইজ রং, বা ফলসিফাইড, আসলে সেটা অর্গানিকের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে না। সো উই নিড টু নো হোয়াট ক্রাইটেরিয়া নিড টু বি মেনটেন টু state any product organic. Okay. Then we have brooder house management for the layer birds. So classification of layer house সম্পর্কে আমরা এখানে জানবো। Preparation of layer shed before arrival of chicks. This is quite similar but somewhat different than the broiler arrival. So এই সংক্রান্ত জানবো, and brooding of layer chicks সংক্রান্ত জানবো। Then we have the next chapter, housing principles and its requirement. So we will talk about the sanitation of house, stocking density of the birds. Then we will talk about litter, light, temperature, humidity, and ventilation of the housing system. So a lot of topic to cover. Then we have chapter regarding feed and water management for the layer birds. So our concern is to know the facts about layer nutrition, their drinking and feeding systems availability, or their available drinking and feeding systems, and is there any face feeding in layers as well or not, লেয়ারেও কি কোনো ফেস ফিডিং আছে কিনা, বা থাকলে সেটা দেখতে কি রকম, এই সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করব।
Flock measurement. In case of layer as well, we have flock uniformity. So ওই বিষয়গুলো জানতে হবে। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে we have to select superior birds and cull the low producing birds. ভালো ডিম যারা প্রোডাকশন করে তাদেরকে সিলেক্ট করতে হয় এবং বাকিগুলো যেগুলো ভালো ডিম প্রোডাকশন করতে পারছে না বিভিন্ন কারণে সেগুলোকে কিন্তু আমাদের ফার্ম থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে, সেটাকে কালিং বলা হয়। সো গাইডলাইন জানতে হবে এই সংক্রান্ত। Then, similar to the broiler chapter, we have here as well the live weight predictability at different age. বিভিন্ন বয়সে লাইভ ওয়েট প্রেডিক্টাবিলিটি কিভাবে আমরা করব, and the record keeping. Heat stress, although this is equally important for the broiler birds, but particularly it will be discussed in this layer section, that what does heat stress mean? What are the consequences of heat stress in growth and egg production? Then we have egg production and qualities. So we need to know what factors affect egg production. কি কি ফ্যাক্টর দ্বারা egg production নিয়ন্ত্রিত হয়। Then we will talk about procedures of egg collection or methods of egg collection, then how to take care of those egg, how to handle those egg, and how to store those eggs. Then before marketing we need to grade the eggs as well. Eggs গুলোকে গ্রেডিং ও করা হয় according to their size mostly, and there are some quality criteria which we can follow. So egg grading এর পরে we have to package them and transport them for marketing, and we also need to keep record of the egg production from our farm. So very big course. Then we have another chapter known as the egg preservation and marketing. সো এগ দেখা যায় যে ফার্মে একদিনে যতগুলো ডিম হয় অনেক ক্ষেত্রেই একদিনেরটা সেদিনই মার্কেটিং করা যায় না, বা হয়তো ফার্মের আকার ছোট, ২,০০০ বা ৩,০০০ ডিম হচ্ছে দিনে, সেটা একদিনে মার্কেট করা পসিবল না। এটা কয়েকদিনেরটা একসাথে একত্রিত করে হয়তো ৭ দিনের পরে আমরা ২০,০০০ ডিম একসাথে মার্কেটিং করলাম। সো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই নিড টু প্রিজার্ভ দ্য এগ, তাই না? হোম এন্ড কমার্শিয়াল মেথডস অফ এগ প্রিজার্ভেশন, কমার্শিয়াল এগ মার্কেটিং চ্যানেল, এগ মার্কেটিং প্রবলেম অ্যান্ড দেয়ার সলিউশনস, এই সংক্রান্ত বিষয়াদি জানবো। And probably we are towards end, the prevention and control. This is regarding health of the layer birds, general preventive measures of disease in layer farm this time, and disposal of poultry litter and dead carcass. So এই বিষয়টা ব্রয়লারে আলোচনা হয়নি যেহেতু এখানে we will try to focus on broiler and layer both, and that will be the end of our syllabus. So apparently it looks like we may need around, for now I guess around 20 class. So for 20 class, if we take 2 class a week, still 10 weeks, because it will take time, but we'll try to run faster. So today we are going to start our course as well. We are going to start with our broiler side, and this is the first chapter, introduction to broiler. ব্রয়লার চিকেনটা হচ্ছে a special kind of chicken which is bred and raised especially for meat production.
অ্যান্ড অ্যাজ আই অলরেডি মেনশন যে ব্রয়লার গুলো কিন্তু স্ট্রেইন অথবা আমরা হাইব্রিড স্ট্রেইনও বলতে পারি, এগুলো বিভিন্ন সিলেক্টিভ ব্রিডিং এর মাধ্যমে বা প্ল্যান্ড ব্রিডিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানি তৈরি করেছে। এবং তোমরা জেনে থাকবে যে যে প্ল্যানটা তারা করে এক্সিকিউট করে বা যে প্ল্যান এর মাধ্যমে তারা এই ব্রয়লারের স্ট্রেন গুলো তৈরি করে, এটা কিন্তু তারা ডিসক্লোজ করে না। দিস ইজ আ সিক্রেট রেসিপি ফর দোজ কোম্পানিজ। They are making billions of dollars from this industry. That is why they do not want to disclose. তো রেসিপিটা কি আসলে, এটা আমাদের জেনারেল যেটা নলেজ থাকা দরকার সেটা হচ্ছে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের হাই বডি ওয়েট বার্ডস রয়েছে, হ্যাঁ? বিভিন্ন চিকেন রয়েছে যাদের বডি ওয়েট বেশ ভালো। মেল গুলোর বডি ওয়েট অনেক ক্ষেত্রে 4 কিলো 4.5 কিলো হয়ে যায়, ফিমেল গুলো 2.5 3 3.5 কিলো হয়ে যায়। সো এই ধরনের যে মুরগিগুলো আছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, সেগুলো থেকে পিওর ব্রিড অথবা পিওর লাইন কালেক্ট করে সেগুলোকে সিলেক্টিভ ওয়েতে বা প্ল্যান্ড ওয়েতে ব্রিডিং এর মাধ্যমে 3টা 4টা বা 5টা জেনারেশন পরে তারা চেক করে যে ভালো মাংস উৎপাদনকারী কোনো স্ট্রেন ডেভেলপ করা যায় কিনা, হ্যাঁ? সো এটা হচ্ছে একটা খুবই বেসিক ধারণা যে হাউ দিজ স্ট্রেনস আর বিং ডেভেলপড। ফান্ডামেন্টাল পোল্ট্রি সায়েন্সে তোমরা নিশ্চয়ই বিভিন্ন ক্লাস অফ চিকেন নিয়ে স্টাডি করেছো, সেখানে আমেরিকান ক্লাস ছিল, তারপরে ইংলিশ ক্লাস ছিল, তাই না? সো আমেরিকান ক্লাসে প্লাইমাউথ রক, তারপরে ইংলিশ ক্লাসে কর্নিশ, এগুলো কিন্তু অত্যন্ত হেভি টাইপ বার্ড। সো প্রচলিত ধারণা আছে যে এই দুটা ব্রিড তো বটেই, এইটার সাথে আরো বিভিন্ন ব্রিড একত্রিত করে ব্রিডিং এর মাধ্যমে ব্রয়লার স্ট্রেন গুলো মূলত তৈরি করা হয় বা হয়েছে। সো দ্যাট ইজ ভেরি বেসিক knowledge regarding how the strains are being developed. The broiler are characterized by rapid growth rate. সো ব্রয়লারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা খুব দ্রুত বর্ধনশীল, and they have high feed conversion efficiency. ফিড কনভার্সন এফিসিয়েন্সি খুব ভালো, তার মানে কম খাবার খেয়েও তারা ভালো পরিমাণে ওজন অর্জন করতে পারে। ফিড এফিসিয়েন্সি যদি হাই হয়, এফসিআর এর ডেফিনেশন অনুযায়ী বা এফসিআর সম্পর্কে তোমাদের ধারণা থাকার কথা, এফসিআর তাহলে কম হবে না বেশি হবে? কারো এক্সাক্ট ধারণা আছে? কম হবে স্যার। কম হবে, ইয়া, এক্স্যাক্টলি কম হবে। এফসিআর যতটা কম হবে ততই কিন্তু ভালো। এফসিআর এর ডেফিনিশনটা হচ্ছে অনেকটা এরকম, যদি আমরা বাংলায় বা খুব সহজে বলি, 1 কেজি বডি ওয়েট গেইনের জন্য, গেইন কিন্তু অর্জন, নতুন করে 1 কেজি অর্জনের জন্য 1 কেজি বডি ওয়েট গেইনের জন্য যতটুকু খাবার প্রয়োজন। ব্রয়লারে অনেক ক্ষেত্রে এখন বলা হয় 1.5 বা 1.4ও বলা হয়, এফসিআর বলা হচ্ছে 1.4 বা সাপোজ আমরা স্ট্যান্ডার্ড ধরলাম 1.5। 1.5 এফসিআর যখন বলা হয় তার মানে হচ্ছে ওই ব্রয়লার গুলো 1.5 কেজি খাবার খেলে তারা 1 কেজি ওজন গেইন করে, হ্যাঁ? প্রতি 1.5 কেজি খাবারে 1 কেজি করে ওজন গেইন করে। সো সেটা তার এফসিআর। তবে আমাদের এই ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যে এফসিআর কিন্তু একইভাবে একটা বার্ডে চলমান থাকবে না। ধরো যে এই বার্ডটার কথাই বলছি আমরা, যে 1.5 কেজি খেয়ে সে 1 কেজি ওজন অর্জন করতে পারে। সো এটা প্রথম দিকে পসিবল বার্ডের জন্য, তার মানে প্রথম 1.5 কেজি খেয়ে সে হয়তো 1 কেজি অর্জন করলো, কিন্তু তার মানে এই না পরবর্তীতে 1.5 কেজি দিলে 3 কেজি দিলে সে 2 কেজি ওজন হয়ে যাবে, এমন না। কেননা বার্ড গুলোর ফিজিওলজি এমন, বা ইন অলমোস্ট অল স্পিসিস ফিজিওলজি গুলো এমন, তারা আর্লি স্টেজে মোর গ্রোয়িং, এরপরে একটা সার্টেন এজের পরে কিন্তু দে স্টার্ট টু ডিপোজিট ফ্যাট ইনসাইড দেয়ার বডি, তাদের কাজেই তাদের মাসলের গ্রোথ আর আগের মতো হয় না।
কাজে আমরা যদি এরপরে আরো ১.৫ কেজি খাবার দেই তাহলে সে আর ১ কেজি ওজন তখন অর্জন করবে না। সে হয়তো ৭০০ বা ৮০০ গ্রাম পর্যন্ত ওয়েট গেইন করতে পারে। সো ওভারঅল ব্রয়লারের FCR যখন 1.5 বলা হয়, ওভারঅল কিন্তু, তখন বলা হয় যে যদি ব্রয়লারটা মনে করো যে উম মার্কেটিং আমরা যেদিন করেছি সেদিন তার ওজন ছিল ২ কিলোগ্রাম। হ্যাঁ? ২ কিলোগ্রাম ওজন ছিল। তাহলে সে কতটুকু খাবার খেয়েছে? সে খাবার খেয়েছে ২ গুণন 1.5, হ্যাঁ? তাহলে অ্যা ৩ কেজি, হ্যাঁ। ৩ কেজি খাবার খেয়ে ২ কেজি ওজন হয়েছে। এই উদাহরণ দিয়ে আরো কনফিউজিং হয়ে গেল নাকি? আ আচ্ছা আরেকটু বলি। যেটা আগে বলছিলাম যে লেটার স্টেজের FCR আগের স্টেজের মতো থাকে না। হ্যাঁ? এটা একদম সোজা কথা। আর হলো FCR 1.5 বলতে আম বা 1.5 দিয়ে না উদাহরণ দেই, 1.6 দিয়ে বলি। FCR 1.6 বলতে আমরা যেটা বুঝি একটা উম আ মুরগি বাজারজাত করার পরে আমরা কিন্তু FCR টা ক্যালকুলেট করি নরমালি। সো আমরা দেখলাম যে আমাদের যে মুরগির ফ্লকটা ছিল, এইটা আ মোটামুটি ১,০০০ কেজি ওজন অর্জন করেছে। হ্যাঁ? সো ৫০০ টা মুরগি ছিল ধরো ১,০০০ কেজি ওজন তারা অর্জন করেছে এবং এজন্য তারা খাবার খেয়েছে ৩,০০০ কেজি মনে করো। হ্যাঁ? সো আমার ৩,০০০ কেজি খাবার লেগেছে। সেক্ষেত্রে FCR টা হবে হলো ৩, তাই না? ওকে, বেশি ডিসকাস করলে এটা গুলিয়ে যাবে আই থিংক। আই হোপ তোমরা এগুলো জানো। সো ফিড কনভার্সন এফিসিয়েন্সি টা হচ্ছে ঠিক তার অপোজিট একটা ইউনিট। ফি এ ফিড কনভার্সন এফিসিয়েন্সি বলতে বোঝায় যে ১ কেজি খাবার খেলে, এখানে ১ কেজি খাবার, হ্যাঁ? ১ কেজি খাবার খেলে একটা বার্ড কতটুকু ওজন গেইন করে, হ্যাঁ? আর ফিড কনভার্সন রেশিও ছিল ১ কেজি ওজন গেইনের জন্য কতটুকু খাবার দরকার। জাস্ট ভাইস ভার্সা। এইজন্য আ ফিড কনভার্সন এফিসিয়েন্সির আ মান যত বেশি হয় তত ভালো। আর ফিড কনভার্সন রেশিওর মান যত কম হবে তত ভালো। এছাড়াও ব্রয়লার মিট টেন্ডার এবং জুসি হয়। আর they gain their market weight pretty quickly 5 to 6 উইকে। ইভেন বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে যদি মার্কেটে প্রাইস বেশি থাকে ৪ সপ্তাহ বা ২৮ দিনেও কিন্তু মার্কেটিং করার প্রবণতা আছে। সো ২৮ দিনে বা ৩৫ দিনেই মার্কেটিং করে ফেলা উচিত না কয়েকটা কারণে। একটা হচ্ছে উম উম ব্রয়লার যেটা আমরা বাংলাদেশের বাজারে খেয়ে থাকি, আর বিদেশের বাজারে যে একটু লার্জার সাইজের ব্রয়লার গুলো থাকে তাদের মধ্যে স্বাদের কিন্তু তারতম্য আছে। তারতম্য আছে বলতে এই যে মাসল যে ফাইবার গুলো থাকে, ফাইবার গুলো ম্যাচিউর হতে একটু সময় নেয়। ভেরি আর্লি এজ এ কিন্তু খুব বেশি টেন্ডার থাকে। এইজন্য মাসল গুলো নরম থাকে তখন অতটা স্বাদ লাগে না যদি ফাইবার টোটালি বিল্ড আপ না হয় ১ নাম্বার। দ্বিতীয়ত আমরা ব্রয়লারে বিভিন্ন ধরনের খাবার দেই, তাই না? যেমন ব্রয়লারের ক্ষেত্রে ফেস ফিডিং যদি আমরা বিবেচনা করি, স্টার্টার ফিড, গ্রোয়ার ফিড, ফিনিশার ফিড এগুলো নাম আছে কিন্তু। স্টার্টার ফিড হলো আর্লি এজে দেওয়া হয় মোটামুটি ১০ দিন বয়স পর্যন্ত। এরপরে গ্রোয়ার ফিড যেটা এটা আমরা চেষ্টা করি যে আ সা ২৮ দিন পর্যন্ত মোটামুটি দেওয়া হয় বা ৩০ দিন পর্যন্ত। তারপরে শেষের ৮ দিন ১০ দিন এটা ফিনিশার ফিড দেওয়া হয়। এখন যদি ২৮ দিনে মার্কেটিং কেউ করে ফেলে, তাহলে সে যেটা করে সে ফিনিশার ফিড খাওয়ায় না, গ্রোয়ার ফিড পর্যন্ত খাওয়ায়। হুম? তাহলে সমস্যাটা কি? গ্রোয়ার যে ফিড গুলো বাজারে আছে, সেগুলোতে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া থাকে। হ্যাঁ? সো ফিনিশার ফিড এ যেটা থাকে না। সো ফিনিশার ফিড এ না থাকার কারণ হচ্ছে আমরা চাই যাতে আ অ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত ৭ দিন বা ১০ দিন সে লালন-পালন হয়, এরপরে মার্কেটে আসে। তাহলে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো রেসিডিউ আর মিটে থাকবে না। কিন্তু যদি ২৮ দিনে মার্কেটিং করে এবং সেই ওই যে অ্যান্টিবায়োটিক যুক্ত গ্রোয়ার ফিড খাওয়ানোর মাধ্যমেই মার্কেটিং করে দিল। তার মানে সে যেদিন স্লটার হয়েছে বা মার্কেটে এসেছে, তার আগ মুহূর্তেও কিন্তু সে সেই অ্যান্টিবায়োটিক কনজিউম করে এসেছে।
সো দ্যাট উইল বি ইন দেয়ার ইন্টেস্টাইন। আমরা যদিও চিকেনের ইন্টেস্টাইন খাই না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা ইন্টেস্টাইন গুলো প্রসেস করে মাছের খাবারে দিই, এক নাম্বার। দ্বিতীয়ত কিছু ভিসেরা আছে যেমন গিজার্ড বা গিলা, যেটা সেটা কিন্তু আমরা খাই, তাই না? তো সেটা কিন্তু হাইলি কন্টামিনেটেড থাকে ওই অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে। শুধু যে তাই সেটা না, অ্যান্টিবায়োটিক গুলো মাসলেও চলে আসে এবং মাসলেও থাকে। কাজেই আমরা যদি কিছুই না খাই, মাংস খাই, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু মাংসের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে সেই অ্যান্টিবায়োটিক গুলো আসার পসিবিলিটি থাকে। দ্যাট ইজ হোয়াই দিস ইজ প্রিটি রিস্কি, হ্যাঁ, মার্কেটিং অ্যাট টু আর্লি এজ। এরপরে আমাদের টপিক হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ ব্রয়লার স্ট্রেইন। সো এটা হিস্ট্রিক্যাল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে খুব বেশি আলোচনার কিছু নেই। ব্রয়লার যখন প্রথম আম, ই হয়, অরিজিনেটেড হয় বা প্রথম ডেভেলপ হয় ইনফ্যাক্ট, তখন কিন্তু এটা হয়েছিল 1930s 1940s এর দিকে ইউনাইটেড স্টেটে। এবং ওই সময় ব্রয়লারের এফসিআর ছিল মোটামুটি 6 কেজি খাবার খেয়ে তারা 1 কেজি মতো ওজন, 6 থেকে 8 কেজি খাবার খেয়ে 1 কেজি ওজন তারা গেইন করতো। এই মোটামুটি 100 বছরের জার্নি। এখন যেটা হয়েছে যে প্রায় 1 কেজি 400 গ্রাম খাবার খেয়েই 1 কেজি ওজন তারা গেইন করছে। সো দ্য ডেভেলপমেন্ট ইজ ট্রেমেন্ডাস, তাই না? অনেক বড় এবং শার্প ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। সো দিস হ্যাজ বিগান, or this has been possible because of the contribution of the researchers in this field. So চিকেন ইনিশিয়ালি আর বা আর্লিয়ার এজে, বিফোর 1930s, সব চিকেনই ডুয়াল পারপাসে ইউজ করা হতো, হ্যাঁ, এগ এবং মিট প্রোডাকশনের জন্য। এরপরে যখন আমরা সিলেক্টিভ ব্রিডিং এর কনসেপ্ট পাই, তখন কিন্তু যারা ভালো মাংস উৎপাদন করে তাদের মধ্যে ক্রস করে করে আমরা আরো বেশি পরিমাণে মাংস উৎপাদনকারী ধীরে ধীরে এই তৈরি করেছি, ব্রিড, দেন ভ্যারাইটি, দেন স্ট্রেন ডেভেলপ করেছি। জেনেটিক প্রোগ্রেসটা এটা ওভার টাইম হয়েছে বিকজ অফ দ্য কন্টিনিউয়াস সিলেকশন, অ্যাজ উই নো। সো দিস কন্টিনিউয়াস সিলেকশন হ্যাজ কন্ট্রিবিউটেড টু দ্য ইমপ্রুভমেন্ট অফ গ্রোথ রেট অফ দ্য বার্ডস। আমরা জানি যে গ্রোথ রেট তাদের খুব ভালো ব্রয়লারে। ফিড কনভার্সন রেশিও এটা ইমপ্রুভ করেছে বা কমিয়েছে। মিট ইল্ড, স্পেশালি ব্রেস্ট মাসল। ব্রয়লারের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা ব্রেস্টে হিউজ পরিমাণ মাসল থাকে, হ্যাঁ। সো হিয়ার উই ক্যান সি আ লট অফ মাসল ইন দ্য ব্রেস্ট, যেটা এত ছোট আকারের পাখিতে খুব বিরল। এখন ওই ব্রেস্ট মাসলটা ডেভেলপ কতটুকু করবে এটা আবার ডিপেন্ড করে কিছু ট্রেইটের উপরে। ট্রেইট মানে বৈশিষ্ট্য। একটা পার্টিকুলার ট্রেড যদি আমরা বলি, এই যে মাঝখানে যে সাদা অংশটা দেখা যাচ্ছে, তোমরা নিশ্চয়ই জানো, অনেকে খেতে পছন্দ করো, এটা হচ্ছে তাদের যে ব্রেস্ট বোন আছে বা কার্টিলেজ যে বোনটা আছে, হ্যাঁ, নরম যে বোন। সো এই যে হাড়টা বা কার্টিলেজটা, এটাকে কিল বোন বলা হয়, KEEL, কিল বোন। এই কিল বোনের লেন্থ যত বেশি হয়, ব্রেস্টের সাইজ তত লম্বা হয় এবং এখানে ফ্লেশ অথবা মিট ডিপোজিশনের পসিবিলিটি তত বেশি হয়। এই কারণে ব্রয়লার সিলেকশন করা হয় যে সকল ক্রাইটেরিয়া দেখে, তার মধ্যে অন্যতম একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে দ্য লেন্থ অফ দ্য কিল বোন। সো এটা গেল। এছাড়াও আমরা ডিজিজ রেজিস্ট্যান্স বার্ড গুলো সিলেক্ট করার চেষ্টা করেছি এবং চেষ্টা করেছি যে দ্য বার্ডস আর অ্যাডাপটিভ টু ইন্টেন্সিভ প্রোডাকশন সিস্টেম। যেহেতু ব্রয়লার পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রয়লার থেকে মাংস উৎপাদন হবে, এবং আমরা চাই যে ব্রয়লার যাতে অনেক বেশি এক্সারসাইজ না করে, তার যাতে এনার্জি লস না হয়। আমরা মোস্টলি চাই যে তারা একই জায়গায় বসে আম, আম, ই হোক, বডি ওয়েট গেইন করতে থাকুক শুধু। সো এইটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হয়েছে যে আমরা উই চোজ দ্যাট কাইন্ড অফ বার্ড হুইচ আর রিয়েলি অ্যাডাপ্টেবল ফর ইন্টেন্সিভ প্রোডাকশন সিস্টেম।
হ্যাঁ? একটা বদ্ধ ঘরে এক জায়গায় অনেক পালন করা যায় এরকম প্রোডাকশন সিস্টেমে যারা অ্যাডাপ্টেবল বার্ডস তাদেরকে সিলেক্ট করা হয়েছে। সো এভাবে কিন্তু জেনেটিক ইমপ্রুভমেন্ট ধীরে, ধীরে করা হয়েছে। If you want to know about some of the modern commercial broiler strains, these names come into mind. So the names are Cobb 500, Ross 308, Ross 708. বাংলাদেশে যত ব্রয়লার আমরা বাজারে খাই বা যত ব্রয়লার পালন হয় তার সিংহভাগ, I would say more than 90% are from these two strains, COP 500 or Ross 308. Uh, there are some others as well, like the Arbor Acraze, Harvard Classic, Lohman Meat. কিন্তু সব ব্রয়লার স্ট্রেইন ইন্টেন্সিভ কেয়ারের জন্য ডেভেলপ হয়নি। কিছু কিছু আছে যেগুলো অর্গানিক ফার্মিং এর জন্য ডেভেলপ হয়েছে, কিন্তু উপরের দুইটা এগুলো ইন্টেন্সিভে খুব ভালো পারফর্ম করে। দ্যাটস ওয়াই দে আর মাচ ওয়েল নোন টু আওয়ার কান্ট্রি। Now our topic is to know about the development of broiler industry. Development of broiler industry. একটু ওয়েট করো। Discount. No. No. ওকে, ব্রয়লার ইন্ডাস্ট্রি কিভাবে ডেভেলপ করেছে? সো আমরা এখন যে ব্রয়লার ইন্ডাস্ট্রির কথা বিবেচনা করি বা যেটা দেখি আমরা, এটা বর্তমানে এটা একটা ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমের মধ্যে আছে। ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম বলতে যেটা বোঝায় যে ইট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন সো মেনি রিলেটেড ইন্ডাস্ট্রিজ। হ্যাঁ, অনেকগুলো রিলেটেড ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত, যেমন ব্রিডিং অ্যান্ড হ্যাচারি। সো ব্রিডার ফার্ম বা প্যারেন্টস এর যে ফার্মগুলো আছে, ব্রয়লারের যারা প্যারেন্টস অথবা গ্র্যান্ড প্যারেন্টস আছে তাদের ফার্ম, তারপরে হ্যাচারি যেখানে ওই ডিমগুলো, ব্রয়লার যে ডিমগুলো থেকে হ্যাচ আউট করে বা ফুটে বের হয় সেই ডিমগুলো যেখানে করা হয় আর কি, ফোটানো হয়, সেটাকে হ্যাচারি বলা হয়। তারপরে ফিড প্রোডাকশন, ব্রয়লার যে খাবারগুলো খাবে এই ফিড গুলো তো কোথাও না কোথাও প্রডিউস হবে, তাই না? সেই ইন্ডাস্ট্রি। আউট ফার্ম বলা হয়। আর ব্রিডার গুলো যে ফার্মে বড় হয় বা লালন পালন করা হয় সেটাকে ব্রিডার ফার্ম বলা হয়।
সো গ্রো আউট ফার্ম বিজনেসও এটার সাথে জড়িত, প্রসেসিং এন্ড মার্কেটিং। ব্রয়লার একবার উৎপাদন হয়ে গেলে এটা প্রসেসিং করা, তারপরে মার্কেটিং করা, সব ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম। এখানে ছবির মাধ্যমে পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে যে ফিড মিল প্ল্যান্ট যেগুলো আছে, সেই ফিড মিল প্ল্যান্ট থেকে খাবার তৈরি হয়ে কিন্তু আহ, একটু ওকে, ফিড মিল থেকে খাবারগুলো ধরো যে ব্রিডার ফার্ম বা প্যারেন্ট যে ফার্ম গুলো আছে সেখানে যায়, তারা ডিম উৎপাদন করে, সো সেই ডিমটা হ্যাচারিতে যাবে, হ্যাচারি থেকে আহ বাচ্চা উৎপাদন হবে, বাচ্চা উৎপাদন হলে সেটা আবার গ্রো আউট ফার্মে ব্রয়লার, সেই ব্রয়লার হবে, সেই ব্রয়লার আবার প্রোডাকশনের পরে আমরা এগুলোকে স্লটার হাউস বা প্রসেসিং প্ল্যান্টে পাঠাতে হয়, সেখান থেকে প্রসেসড মিট, এটা আবার মার্কেটিং সিস্টেম, শুধু সব যে সাইকেলটা আছে দিস ইজ রিয়েলি ইন্টারকানেক্টেড. In many developing countries, including Bangladesh, Philippines, and others, the broiler sector is one of the fastest growing agricultural industry due to the listed facilities. এবং ব্রয়লার ইন্ডাস্ট্রির প্রসপেক্ট কি কি রয়েছে, as the income of the people, I mean the average income of the people are increasing, so and people are also becoming educated, so they do know the benefit of animal protein, so they are looking for uh, meat with um, relatively uh, affordability, হ্যাঁ? So animal protein তারা খোঁজে, কিন্তু affordable মিটের মধ্যে the chicken meat is one of the highest demanded meat. Then we have rapid return on investment, হ্যাঁ? This is from business perspective, we can have quicker return because very few of the livestock or poultry species can give us return within 40 days, which broiler can do. Then we have technological advancement in this sector like automated feeding system, then ventilation system, precision farming system. These are helping the industry because using this system we can reduce the uh, labor requirement, and that is how we can rear a lot of birds with minimum labors or minimum cost. Availability of improved genetic and feed formulations. So genetics এর improvement হচ্ছে, feed formulation ও ধীরে ধীরে improvement হচ্ছে. Export potential. So as we know, broiler is worldwide consumed product. This is the highest consumed meat in the world. So এটার একটা ওয়ার্ল্ড অথবা গ্লোবাল মার্কেট রয়েছে, if we can catch that market then we can have the potentiality to export those. Then we have some employment uh, uh, generating capability from the broiler industry. সো বাংলাদেশে কিন্তু ব্রয়লার ইন্ডাস্ট্রিতে আরো, আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য কারেন্ট ডেটা বাট অ্যারাউন্ড 10 years back then 6 million or 60 lakh people were involved in poultry industry, so this industry is quite large. And you also may know that after the garments industry পরে second largest industry হচ্ছে বাংলাদেশে এখন বর্তমানে poultry industry. So this is quite big money if you
get expertise in this line. But there are problems as well. So problems, one of the problem is high feed cost. You may get surprised to know that the feed cost in Bangladesh is 67% higher than the world average. পৃথিবীর অ্যাভারেজের দামের চাইতে ৬৭ ভাগ বেশি দাম বেশি বাংলাদেশের খাবারের। কাজেই that really cost the farmer, especially when the feed cost is 60 to 70% of the total production cost. এছাড়াও because we are hot and humid country, so the disease outbreak is very frequent in our climatic conditions, and we cannot maintain good biosecurity program, and that is why the birds are frequently being diseased, and the market is fluctuating, always fluctuating. So there is no assurity that the farmer will gain or he will get loss from the business. um, Maybe the chick price is 45 or 50 taka per head when you purchase the chicks, and when you uh, like about to market the broiler, then you may find that it's sold only 90 taka per kilogram. So this is the big gap between the cost and the selling price. So fluctuating market is really hampering, especially for the smallholder farmers. এনভায়রনমেন্টাল কনসার্ন রয়েছে, যেমন ব্রয়লার পালন করলে বা মুরগি পালন করলে গন্ধ ছড়ায় চারিদিকে। এছাড়া ওয়েস্ট ডিসপোজাল, অনেক ধরনের ওয়েস্ট ক্রিয়েট হয় একটা ফার্মিং সিস্টেমে। যেমন এখানে দেখো একটা ব্রয়লার ফ্লক, তারা যখন বিক্রি হয়ে গেছে তারপরে কি পাহাড় সম ময়লা এখানে আছে, যেগুলো আমরা বেডিং ম্যাটেরিয়াল, তারপর তাদের এক্সক্রিটা সবকিছু একত্রিত করে এরকম হয়ে যায়। সো এগুলো যদি প্রপারলি ডিসপোজ না করা হয় এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি করে এগুলো। এমিশন, এনভায়রনমেন্টে যদি লিচিং হয় বা এমিশন হয় এক্সেট্রা। ল্যাক অফ কোল্ড চেইন অ্যান্ড প্রসেসিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার। আমরা যখন ব্রয়লার গুলো উৎপাদন করলাম, এগুলো তো স্লটার করতে হবে, তারপরে কিন্তু যেহেতু বার্ডটা তখন মারা গেল, এরপরে একটা কোল্ড চেইন মেনটেন করতে হয় যাতে তাদের মিট গুলো স্পয়েল না হয়। কিন্তু ফর কান্ট্রি লাইক আস মেইনটেনিং কোল্ড চেইন ইজ কোয়াইট ডিফিকাল্ট, তাই না? এবং এখানে আমাদের প্রসেসিং ইনফ্রাস্ট্রাকচারও খুব একটা ভালো না, বা উই ডোন্ট হ্যাভ আ লট অফ প্রসেসিং ফ্যাক্টরিজ, সো দ্যাট ইজ ওয়ান কনস্ট্রেইন অ্যাজ ওয়েল। এবং many people do not take the farming very in very good way. So they consider it as dirty work in many cases, and there are some welfare issues as well. In reality, welfare issues of the birds in intensive systems. So people may be concerned about the welfare of the birds, the health condition of the birds, or the health condition of the worker working with the birds. And the veterinary drugs are high priced in our country, and lack of research and training as well. So all this together is making it difficult to flourish the sector. Still flourishing though. Then we have concept of organic broiler farming. Organic broiler, it not totally new, but quite new term, I would say. I mean to some extent নিউ বলা যেতে পারে। ব্রয়লার আমরা যতদূর জানি যে এটা ইন্টেন্সিভ কন্ডিশনেই পালন করা হয়, কিন্তু কিছু মডার্ন কনসেপ্ট আছে যেগুলো বলা হয় যে ব্রয়লার গুলোকেও আমরা ছেড়ে পালতে পারি কিনা। হ্যাঁ, যে একদম ফ্রি রেঞ্জে, অথবা ফ্রি রেঞ্জ না দিলেও মোটামুটি এই ধরনের সেমি ইন্টেন্সিভ সিস্টেম, তাদের ঘর থাকবে, ঘর থেকে বের হয়ে তারা এখানে এক্সারসাইজ হাঁটা চলার সুযোগ পাবে। এই ধরনের কন্ডিশনে যেটা হয় যে এক্সারসাইজ করলে তাদের এনার্জি লস হয়, এবং এনার্জি লস হলে কিন্তু এখানে ওয়েট গেইনটা করতে সময় লাগে আরো বেশি।
সো অর্গানিক হতে হলে শুধু এইটুকু ফ্যাসিলিটি দিলেই হবে না। এখানে আরো কন্ডিশন আছে। যেমন আমরা যদি উম এই বার্ড গুলোকে যে খাবার সরবরাহ করব, হ্যাঁ? সেই খাবারগুলো কি কোয়ালিটির হবে এটা একটা বড় ফ্যাক্টর। ধরো যে এই বার্ড গুলো তো এগুলো তো সবসময় বাইরে থাকবে না, ভেতরে যাবে। সেখানে আমরা খাবার প্রদান করব। ধরো ভুট্টা, গম, বার্লি, সরগাম, আ সয়াবিন, হ্যাঁ? কটন সিড মিল ইত্যাদি খাবার আমরা দিচ্ছি। কন্ডিশন হচ্ছে ওই যে আমরা খাবারগুলো ব্যবহার করছি, ওই খাবারগুলো যে জমিতে উৎপাদিত হয়েছে, হ্যাঁ? সেই জমিটা অর্গানিক হতে হবে। এখন সেটা সার্টিফাই করা তো অনেক মুশকিল। এবং সেই জমি অর্গানিক হতে হবে মানে সেই জমিতে এট লিস্ট লাস্ট 3 ইয়ার্স কোনো কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইউজ করা যাবে না। এবং এই ফ্রি রেঞ্জে বার্ড গুলো যেখানে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে যদি ফ্রি রেঞ্জ এরিয়া হয় সেখানেও কিন্তু এই জমিতে কোনো কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার থাকতে পারবে না। কেননা বার্ড কিন্তু এখান থেকে কিছু পিক আপ করবে। সো এই ধরনের অনেক কন্ডিশন রয়েছে। তারপরে জিএমও হওয়া যাবে না। জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম। অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধরনের যে গ্রেইন গুলো আছে বা খাদ্য উপাদান, খাদ্যশস্য সেগুলো জেনেটিক্যালি মডিফাইড হয়ে থাকে। হুম? আমরা ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অথবা সয়াবিনের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমরা তাদের জেনেটিক্যালি মডিফাই করি। অথবা ভুট্টাকে ডিজিজ রেজিস্ট্যান্ট তৈরি করতে চাই। যাতে বিভিন্ন রোগবালাই না হয়। সেজন্য তাদের জেনেটিক্সকে আমরা মডিফাই করি। সো সেই মডিফিকেশন হলে সেই খাবার খেলেও বার্ড হয়তো তো ফ্রি রেঞ্জেই রেখেছি আমরা। হ্যাঁ? কিন্তু ভুট্টাতে মডিফিকেশন আছে। হ্যাঁ? তাহলে সেটা অর্গানিক বলে সার্টিফাইড হবে না। সো দিস কন্ডিশনস আর রিয়ালি স্ট্রিক্ট। এজন্য বাজারে যে সার্টিফাইড বা উম ফলসিফাইড আ অর্গানিক ব্রয়লার গুলো পাওয়া যায় মোস্ট অফ দ্য কেসেস those are not organic, হ্যাঁ? But we can term them as in different way. We can say antibiotic free, হ্যাঁ? ব্রয়লার বলতে পারি, সেফ ব্রয়লার বলতে পারি। হুম? সো এখানে যা আলোচনা করলাম মোটামুটি এখানেই আছে। সো এগুলো তোমরা দেখে নিও। Our next chapter is broiler strain selection and house preparation. সো তোমরা একটু এই স্লাইডটা দেখো। উম
Broiler strain refers to a specific genetic line or hybrid cross developed by breeding companies, যেটা আমরা ডেফিনিশন আগে বলেছি অলরেডি। সো যে কমন স্ট্রেন গুলো ব্রয়লারের আছে এগুলোর মধ্যে আমরা যদি খেয়াল করি, দেখো কপ 500, রস 308, দে আর excellent FCR with fast growth, high meat yield, সুইটেবল ফর ইন্টেন্সিভ সিস্টেম। এই সকল ক্রাইটেরিয়ার জন্য এগুলো আমাদের দেশে ইন্টেন্সিভ সিস্টেমে বেশি প্রচলিত। আরবোরেক্রেইস অথবা হাবার্ড ক্লাসিক বা ফ্লেক্স যেগুলো আছে এগুলোর অ্যাডাপ্টিবিলিটি বা লাইভাবিলিটি ভালো। এই জন্য আমরা যদি কেউ বিজনেস প্ল্যান করি যে অর্গানিক ব্রয়লার করতে চাই, দেন উই ক্যান গো ফর দিস স্ট্রেনস। লোহম্যান মিট, তাদের মডারেট গ্রোথ রেট আছে, good carcass yield and uniformity as well. So লোমেনও অতটা পপুলার না বিকজ গ্রোথ রেটটা এখানে মডারেট আছে। সো এগুলো গেল আমাদের স্ট্রেইন গুলো। ফ্যাক্টরস টু কনসিডার ইন স্ট্রেইন সিলেকশন। স্ট্রেইন আমরা কোনো ফার্মিং এর জন্য ধরো আমরা স্ট্রেইন নির্বাচন করছি বা স্ট্রেইন কিনতে চাই, সো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি কি বিষয় খেয়াল রাখবো? গ্রোথ পারফরমেন্স, they should be fast growing and good body weight gaining birds within a short period 5 to 6 weeks. এখন আমরা আসলে কিভাবে জানবো? আমরা তো এই স্ট্রেইনটা এখনো কিনিনি, হ্যাঁ? ধরো যে কব 500 বা কব 500 যেটা, সেটা নিয়ে কথা বলছি। না কিনে কিভাবে জানবো? There are many ways. One is we can take review or ফিডব্যাক ফ্রম আদার ফার্মার্স, অন্যান্য ফার্মার অ্যাডজাসেন্ট যারা কোম্পানি আছে তারা কোথায় থেকে বাচ্চা নেয় এবং তাদের পারফরমেন্স কেমন, এক নাম্বার। সেকেন্ডলি, উই শুড ভিজিট দ্য ওয়েবসাইট অফ দ্য কোম্পানি। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, ইফ উই ভিজিট কব 500 or the cob website, we will see their manual available in the website. In that manual we will know that at what age the bird is about to gain which weight, হ্যাঁ, কোন বয়সে কত ওজন হবে এটা কিন্তু ওখানে উল্লেখ থাকে এবং দ্যাট ইজ ডে বাই ডে, হ্যাঁ, প্রতিদিন ওজনের বৃদ্ধি কতটুকু হবে এভাবে দেওয়া থাকে। সো সেটা তারা এক্সপেরিমেন্টাল কন্ডিশনে করে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল ফার্ম কন্ডিশন যেখানে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের, সেখানে পারফরমেন্স হয়তো কিছুটা কমে যেতে পারে, বাট ইয়েট উই হ্যাভ টু রিলাই অন দোজ ম্যানুয়াল। এবং এই জন্য আমাদের যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে রিলায়েবল সোর্স থেকে চিক পারচেজ করা উচিত। চিক, CHICK, চিক। চিকগুলোকে ডকও বলি আমরা, DOC, ডে ওল্ড চিক। রিলায়েবল সোর্স এবং ওয়েল নোন কোম্পানির চিক নেওয়া উচিত। এবং চিক পারচেসের সময় সবসময় চিকের বডি ওয়েটের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চিকগুলো আমরা কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্টের সময় জানবো। চিকগুলো এগুলো বডি ওয়েট 40 বা 45 প্লাস যদি হয় গ্রাম, হ্যাঁ, তাহলে এগুলোকে গ্রেড এ চিক বলা হয় বা হাই কোয়ালিটি চিক। বিলো 40 এটার গ্রেডটা ডিটারিয়েট করে। সো উই শুড অলওয়েজ ফোকাস অন গেইনিং দোজ চিকস হুইচ আর অফ গ্রেড এ কোয়ালিটি। গ্রেড বি গুলার দাম অবশ্য কিছুটা কম যাবে বাজারে গ্রেড এ এর চাইতে। সো গ্রোথ পারফরমেন্স আমাদেরকে মাথায় রেখে উই নিড টু সিলেক্ট স্ট্রেইন। দেন উই অলসো হ্যাভ টু কনসিডার ফিড কনভার্সন রেশিও, বিকজ the feed cost is 60 to 70% of the production cost. If the FCR is not good, then ultimately we may not have any gain or profitability from our business. Livability and disease resistance. So when we go for purchasing any strain or selecting any strain, we need to consider their livability. It is said that 5% mortality is considerable, but it can happen, but above 5% is not acceptable. So we need to understand their capacity to withstand our housing condition like
housing stress, heat, and common poultry diseases which are available surrounding our farm. সো এইসব বিষয় খেয়াল করতে হবে। মিট yield and quality. So we need to consider those strains which are supposed to produce higher dressing percentage. ড্রেসিং পার্সেন্টেজ তোমরা নিশ্চয়ই জানো, এটা হচ্ছে একটা প্রাণীর লাইভ ওয়েট বিবেচনায় তার যতটুকু কার্কাস ওয়েট হয় সেই রেশিওটাকে আমরা বলি ড্রেসিং পার্সেন্টেজ। কার্কাসটা কি সেটাও আমাদের পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। কার্কাস হচ্ছে একটা এনিমেলের মাথা, পা, চামড়া, তারপরে ভিসেরা, ভিসেরা বলতে সকল সফট অর্গান, ইন্টেস্টাইন, লিভার, কিডনি, হার্ট, এগুলো রিমুভ করার পরে, স্লটারিং এর পরে এগুলো রিমুভ করার পরে যে পোর্শনটা অবশিষ্ট থাকলো সেটা হচ্ছে কার্কাস। এই কার্কাসের ওজন তার লাইভ ওয়েটের ওজনের কত পার্সেন্ট, এটা তার ড্রেসিং পার্সেন্টেজ ইন্ডিকেট করে। ব্রয়লারের ক্ষেত্রে ড্রেসিং পার্সেন্টেজ 65 থেকে 70 বা 72 পর্যন্ত হতে পারে। সো তার মানে 1 কেজি সাইজের ব্রয়লার যদি আমরা স্লটার করি, সেখান থেকে 650 থেকে 720 গ্রাম পর্যন্ত মাংস, হাড় এগুলো পাওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, বাকিগুলো কিন্তু ফেদারের ওয়েট আছে, আর অন্যান্য ওয়েট আছে, ব্লাডের ওয়েট আছে। সো এবং ভিসেরা, চামড়া, ফিট, উইং, হেড এক্সেট্রা। সো এইভাবে ড্রেসিং পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট করা হয়। সো আমরা যেটা আরেকটা বিষয় তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে বার্ড যত বড় হয় তার কিন্তু ড্রেসিং পার্সেন্টেজ তত বাড়ে, মানে আকারে বড় হলে ড্রেসিং পার্সেন্টেজটা বাড়ে। কাজেই বাজার থেকে তোমরা যখন ব্রয়লার মুরগি কিনবা তখন 1 কেজির 2টা মুরগি না কিনে যদি 2 কেজির একটা কেনো, সেই ক্ষেত্রে সেখানে মাংস বেশি পাবা। লার্জ ব্রেস্ট মাসল, গুড কার্কাস কোয়ালিটি। সো এইসব বৈশিষ্ট্য দেখে আমাদের জেনে পারচেজ করতে হবে। অ্যাডাপ্টাবিলিটি টু লোকাল ক্লাইমেট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, আমাদের যে কন্ডিশনে আমরা পালন করব সেই কন্ডিশনে ওই স্ট্রেনটা টিকে থাকতে সক্ষম কিনা সেই সম্পর্কে জানতে হবে। দেন অ্যাভেলেবিলিটি অফ টেকনিক্যাল সাপোর্ট অ্যান্ড চিক্স। সো গুড কোয়ালিটি চিক্স অ্যাভেলেবল কিনা, তারপর টেকনিক্যাল সাপোর্ট বলতে যে যে ম্যানুয়াল গুলো আছে অথবা যে কোম্পানি আমাদের বাচ্চা দিবে তাদের কোনো ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট টিম আছে কিনা, দেয় কিনা, এইসব বিবেচনা করেও কিন্তু স্ট্রেন সিলেক্ট করা হয়। এছাড়াও মার্কেটের ডিমান্ডের উপর বিবেচনা করে স্ট্রেন সিলেক্ট করা হয়। যেমন কিছু ব্রয়লার বাজারে থাকতে পারে যাদের 100% ফেদার কালো, এই সাদা না, হ্যাঁ, একটু অন্য ধরনের ফেদার আছে। আবার বাকিগুলো দেখা যায় যে 100% সাদা। এখন ব্রয়লারের মাংস যেহেতু মানুষ খাবে, এটা যদি ফেদার রঙিন হয় তাহলে ছোট ছোট ফেদার চামড়ার সাথে থেকে গেলে ওটা কিন্তু এই খাওয়ার সময় ওটা টের পাওয়া যায় বা দেখা যায়। কিন্তু সাদা হলে সুবিধা যেটা, এটা থাকলেও এত টাইনি আর হলো সাদা যেহেতু এটা কিন্তু আর দেখা যায় না। হ্যাঁ, এই যে একটা বিষয়, এই জন্য কিন্তু ব্রয়লার গুলো বা মিড টাইপ যত বার্ড আছে সব বার্ডের ফেদার সাদা করা হয়েছে, বিকজ কনজিউমার প্রেফারেন্স ওই দিকেই যায়। এরপরে আমরা চিক কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলবো। চিক কোয়ালিটি নিয়েও আমরা কিছু কিছু কথা বলেছি। ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ গুড কোয়ালিটি চিক, চিকগুলো অ্যাক্টিভ হবে, অ্যালার্ট হবে এবং ব্রাইট আই হবে। তোমরা যদি এখানে ছবিগুলোতে খেয়াল করো আর নিচের ছবিটা খেয়াল করো, এখানে দুইটার চোখের এইগুলো, এইটার সাথে এই দুইটা ছবির চোখের কিন্তু বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, তাই না? সো তারা অ্যাক্টিভ হয় এবং চোখগুলো চকচকে বা উজ্জ্বল হয়। ইউনিফর্ম সাইজ অ্যান্ড ওয়েট, অ্যাভারেজ 40 to 45 গ্রাম। তাদের আমরা যে বাচ্চাগুলো নিব এগুলো যদি কোয়ালিটি ঠিক হয় তাহলে, বা কোয়ালিটি একটা ব্যাচ থেকে হ্যাচ আউট হয় তাহলে এগুলোর হবে। আর যদি আমরা দেখি কোনোটা 42, 45, 48 বা 50 গ্রাম হয়েছে, আবার অনেকগুলো 28, 30, 32 গ্রাম, তখন বুঝতে হবে যে ডিমগুলো থেকে বাচ্চাগুলো ফুটেছে সেগুলো
সমবয়সী মুরগির ডিম থেকে হয়নি, হ্যাঁ? বা একই ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স বিশিষ্ট মুরগির ডিম থেকে আসেনি, কাজে সেখান থেকে একই রকম পারফরমেন্স আশা করা কিন্তু যায় না। কাজেই এই ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকবে। দে শুড বি ক্লিন অ্যান্ড হিল্ড নাভেল। সো নাভির যে অংশটা আছে এই অংশটা শুষ্ক পরিষ্কার থাকবে, হ্যাঁ? হিল থাকবে, ওখানে কোনো এই ধরনের ই থাকবে না, মানে উম নাভি কাঁচা অথবা বের হয়ে আছে, হ্যাঁ, এই ধরনের কোনো কন্ডিশন থাকবে না। দেন দ্য ফেদার শুড বি সফট, সফট অ্যান্ড ড্রাই। ডাউন বলা হয়েছে, ডাউন আসলে বাচ্চার যে ফেদার গুলো এগুলোকে ডাউন বলা হয় অথবা ডাউন ফেদার বলা হয়, DOWN, ডাউন ফেদার। সো এই ফেদার গুলো সফট এবং ড্রাই হবে। যদি আমরা বাচ্চা হাতে নিয়ে দেখি যে ফেদার গুলো ভেজা, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু আমাদের বুঝে নিতে হবে এই বাচ্চাগুলো গুড কোয়ালিটি না। হ্যাঁ, বাচ্চা ভেজা থাকার অনেকগুলো কারণ আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যদি খুব বেশি হিউমিডিটি প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে বাচ্চা ভিজে যায়। আবার যদি ইয়ক স্যাক অথবা ডিম যেটা থেকে সে হ্যাচ আউট করে বের হয়েছে সেখানে যদি ওই ইগুলো ওয়াটার পোর্শনটা প্রপারলি ইউটিলাইজ না হয় বাচ্চায়, সেটা কিন্তু শরীরটা ভেজা থাকবে যখন সে আহ, এই মার্কেটিং করা হবে। হ্যাঁ, তবে আমাদের আরেকটা জিনিস জেনে রাখা উচিত যে হ্যাচিং এর ইমিডিয়েট পরবর্তীতে বাচ্চার শরীর ভেজাই থাকবে স্বাভাবিকভাবেই, তবে এটা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দে উইল লুক ফ্রেশ লাইক দিস, এই ধরনের ফ্রেশ কন্ডিশন দেখাবে। ইন দেয়ার লেগ, ইন দেয়ার বিগ অর টোস, হ্যাঁ, যদি লেগে ডিফর্মিটি দেখা যায়, যেমন অনেক সময় দেখা যায় যে হক জয়েন্ট আছে, যেগুলো জয়েন্টকে হক জয়েন্ট বলে, বা হাঁটুর যে জয়েন্ট, এই জয়েন্ট গুলো লাল হয়ে যায় বা ফুলে যায়, হ্যাঁ, সো সেই লেগ প্রবলেম এর চিক কিন্তু পারচেজ করা যাবে না। বিকে অনেক সময় ব্লাড স্পট দেখা দেয়, এই যে বিগ যেটা ঠোঁট, রক্তের দাগ দেখা যায়, সেই ক্ষেত্রে এগুলো পারচেজ করা যাবে না। টো গুলো এরকম কার্লড হওয়া যাবে না, টো গুলো এই পায়েটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে, এইখানে বোঝা যাচ্ছে যে কার্লড বা বেঁকে গেছে, বাঁকা যাবে না। এই সব বিষয় খেয়াল করতে হবে। দেন নর্মাল রেসপিরেশন অ্যান্ড চিরপিং, ওকে, প্রোনাউন্সিয়েশনটা হয়তো এক্সাক্ট হলো না। এটা হচ্ছে যে কিচিরমিচির যে ডাকা, যে বিষয়টা, বা কিচিরমিচির তো ডাকে না, আহ, উম, নতুন বাচ্চা আসলে আহ, চ্যাউ চ্যাউ করে ডাকে আর কি, যেটা বলে অত্যন্ত লাউডলি, হ্যাঁ, লাউডলি এবং হাই টোনে, কানে লাগে এরকম শব্দ। সো তাদের রেসপিরেশনটা নর্মাল হবে এবং তারা নর্মালি ওভাবে চিল্লাবে, এটাই স্বাভাবিক। যদি না চিল্লায় অথবা তাদের যে শাউটিংটা এটা অ্যাবনর্মাল হয়, দ্যাট ইন্ডিকেট প্রবলেম। অ্যান্ড দে শুড বি ফ্রি ফ্রম ইয়ক স্যাক ইনফেকশন অর অ্যাবনর্মাল অর্ডার। খারাপ গন্ধ আসা যাবে না বাচ্চা থেকে, এক নাম্বার। দ্বিতীয়ত, খারাপ গন্ধ আসা মানে হচ্ছে এই যে ইয়ক স্যাকের ইনফেকশন হয়েছে, এই বাচ্চাটা পেটের দিকে খেয়াল করলে দেখা যাচ্ছে এখানে মনে হচ্ছে যে কিছু একটা পচে গেছে, তাই না? সো এই যে ডিমের কুসুমটা, যেটা একটা বাচ্চা তার পেটে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, হ্যাঁ, নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, এই কুসুমটা যদি কোনো কারণে পচে যায় তাহলে কিন্তু এই ধরনের কন্ডিশন দেখা দেয়, এই বাচ্চা বাঁচবে না। এখন ডিমের কুসুম পেটে নিয়ে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে, এটার কারণ আছে। একটা কারণ হচ্ছে আমরা মার্কেটিং করতে করতে কিন্তু অনেক সময় 2 দিন বা 3 দিন পর্যন্ত সময় লাগে। এই সময় এই বাচ্চাটা বেঁচে থাকে কিসের উপরে? সে তো তখন খাবার খায় না, বা তখন হ্যাচারিতে ইনফ্যাক্ট খাবার দেওয়া হয় না। কুসুমের যে নিউট্রিয়েন্ট গুলো আছে তার পেটে তখনও থাকে, এই নিউট্রিয়েন্ট গুলো সে ইউটিলাইজ করে এই 3 দিন পর্যন্ত সার্ভাইভ করে। ওকে, সো মোটামুটি 3 দিন পর্যন্ত বাচ্চা ডেলিভারি দিতে পারলে দেয়ার ইজ নো প্রবলেম। ঠিক কোয়ালিটি, এখানে 9টা এসেনশিয়াল চেক আছে বিফোর উই পারচেজ দ্য চিক।
এখানে এই আলোচনাগুলোই করা হয়েছে যে হক জয়েন্ট লাল হওয়া যাবে না। যদি লাল হয় তাহলে এটা দুইটা ইন্ডিকেট করে, একটা হচ্ছে হয় বাচ্চাগুলো খুব ড্রাই হয়ে গেছে, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ যাবত হ্যাচ আউটের পরেও ইনকিউবেটরে হাই টেম্পারেচারে ছিল, ড্রাই বেশি হয়ে গেছে, অথবা তাদের যে এগ ইয়োগটা যেটা তাদের অ্যাবজর্ব হওয়ার কথা অনেক অফ চিক্স। বাচ্চাগুলো কিভাবে ট্রান্সপোর্টেড হয়ে আমাদের ফার্মে আসবে, অথবা আমরা হ্যাচারি পার্সোনেল হলে আমরা কিভাবে বাচ্চাগুলোকে ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করব। আহ, বাচ্চা হ্যাচিং হওয়ার ইমিডিয়েটলি পরে 24 ঘন্টার মধ্যে মার্কেটিং করার জন্য এনকারেজ করা হয়। যদিও বাচ্চা বেঁচে থাকবে 3 দিন পর্যন্ত, তারপরে 24 ঘন্টার মধ্যে এনকারেজ করা হয়। 24 ঘন্টার জন্য মধ্যে এনকারেজ করা হওয়ার কয়েকটি কারণ আছে। এক নাম্বার হচ্ছে বাচ্চার পানি প্রয়োজন, হ্যাঁ। সো এতগুলো বাচ্চাকে হ্যাচারিতে পানি দেওয়া কিন্তু বেশ মুশকিল। এজন্য যদি ট্রান্সপোর্টেশনে পরে তারা নিজ নিজ গন্তব্যে বা ফার্মে চলে যায়, সেখানে তাদের জন্য খাবার পানি সবকিছুর ব্যবস্থা রয়েছে, এক নাম্বার। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আরেকটা কারণ কি মনে করলাম, ওকে, আরেকটা কারণ এটা বলা যেতে পারে যে হ্যাচারিতে আমরা কন্টিনিউয়াস বাচ্চা কিন্তু উৎপাদন হতেই থাকে, কাজেই যদি এগুলোর কন্টিনিউয়াস ফ্লো না থাকে, মার্কেটিং না করতে পারি, তাহলে নেক্সট ব্যাচ যেটা অলরেডি হয়তো হ্যাচারে ইনকিউবেটরের ভেতরে যে একটা অংশ যেখানে ডিম ফোটে, সেখানে তারা ডিম ফুটে বাচ্চাগুলো বের হয়ে আসবে, কিন্তু আমরা এগুলোকে আবার বাইরে নিয়ে আসতে পারবো না, যেহেতু বাইরে অলরেডি আমাদের এই বাচ্চাগুলো এখনো মার্কেটিং করতে পারিনি। এই সব কন্ডিশন হলেও কিন্তু তাহলে ভেতরের বাচ্চাগুলো ওই হাই টেম্পারেচারে বেশি ড্রাই হয়ে যাবে। এই জন্য ইমিডিয়েট মার্কেটিং করা প্রয়োজন। পানির জন্য, ওটার জন্য, আর কিসের জন্য ভুলে গেলাম আরেকটা। ওকে, ইউজ ওয়েল ভেন্টিলেটেড চিক বক্স। চিক বক্স যেটা আমরা অনেকেই পেপার বক্স দেখেছি চিকের জন্য, এটা কিন্তু খুব ভালো ভেন্টিলেটেড হতে হবে, এবং এটা মূলত 50টা বাচ্চার জন্য একটা চিক বক্স ইউজ করা হয়। মোটামুটি এখানে যদি আমরা 12টা দিই তাহলে এখানে 13টা দিই, 13, 12, 25, আবার এখানে 13, 12, 25, এইভাবে মিলিয়ে 50টা পূর্ণ করা হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই নতুন হ্যাচারি গুলো যারা, তারা কিছু বাচ্চা গিফট দেয়, সেই ক্ষেত্রে সবগুলোতে 13টা করে দিয়ে 52টা দিয়ে 50টার প্রাইস রাখে। হ্যাঁ, সো এই ধরনের কন্ডিশন থাকতে পারে। আমাদেরকে ওয়েল ভেন্টিলেটেড চিক বক্সই করতে হবে যাতে বাতাসের আদান প্রদান হয় এখানে। মেনটেন টেম্পারেচার 28 to 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস and avoid ডিরেক্ট উইন্ড অর সানলাইট। সো খোলা গাড়িতে ট্রান্সপোর্ট করা যাবে না, বৃষ্টি হলে ভিজে যেতে পারে, বা সানলাইটে বেশি হিট জেনারেট হতে পারে, বাতাসে বেশি চিল্ড হয়ে যেতে পারে, বিশেষ করে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার প্রবণতাটা এই সময় বেশি। এই জন্য কিন্তু টেম্পারেচারও মোটামুটি ভালো হাই রাখতে হয় ট্রান্সপোর্টেশনের সময়। ভেহিকল ডিজাইনটা ইম্পর্টেন্ট, অ্যাভয়েড ওভারক্রাউডিং অ্যান্ড রাফ হ্যান্ডলিং ডিউরিং ট্রান্সপোর্টেশন। এবং যখন এই বাচ্চাগুলো ফার্মে চলে আসে, আপন অ্যারাইভাল এট দ্য ফার্ম, উই হ্যাভ টু টেক সাম কশনস। এক নাম্বার হচ্ছে ইমিডিয়েটলি আমাদের আনলোডিং করে ফেলতে হবে, যেহেতু ট্রান্সপোর্টেশন একটা স্ট্রেস, এই স্ট্রেসকে থেকে আমাদের রিলিজ দিতে হবে বাচ্চাগুলোকে। কুইক ট্রান্সফার চিক্স টু দ্য প্রিপেয়ার্ড ব্রুডিং এরিয়া। প্রিপেয়ার্ড তার মানে বাচ্চা আসার আগেই আমাদের ব্রুডিং এরিয়াটা প্রিপেয়ার্ড করে রাখতে হবে, প্রিপারেশন কমপ্লিট করতে হবে। বাচ্চা আসবে ইমিডিয়েটলি আমরা সেখানে তাদেরকে প্লেস করে দিব।
এবং বাচ্চাগুলো কিন্তু যখন বক্স থেকে ঢালা হয় তখন অনেক উঁচু থেকে এভাবে ঢেলে ফেলা উচিত না, ধীরে ধীরে বক্স বের করে দেওয়া উচিত বক্স থেকে। দেন কাউন্ট অ্যান্ড ইন্সপেক্ট। আমাদের বাচ্চা যেহেতু আমাদের বিজনেস, also look for any mortality or deformity in the cheeks, any weakness, এইসব কিন্তু যখন বাচ্চা রিসিভ করব, যখন ডেলিভারি ম্যান থাকবে এই সময় আমাদের দেখা উচিত, যাতে উই ক্যান রিপোর্ট ইফ দেয়ার আর এনি প্রবলেমস। দেন উই হ্যাভ টু প্রোভাইড ইমিডিয়েট ওয়াটার অ্যাক্সেস। বাচ্চা এখানে প্লেস করার আগেই আমাদের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট, যেটা ব্রুডার অ্যারেঞ্জমেন্ট বলা হচ্ছে এখানে, এই ব্রুডার অ্যারেঞ্জমেন্টে এইখানে এগুলো হচ্ছে ওয়াটারার, এই যে একটা দুইটা তিনটা দেখা যাচ্ছে ওয়াটারার, হ্যাঁ। এই ওয়াটারার গুলো, এগুলো আহ, আগেই আমাদের পানি দিয়ে পূর্ণ করে রাখতে হবে। বাচ্চা আসলেই তারা পানি খাওয়ার জন্য আগ্রহী হবে, হ্যাঁ, কেননা তারা ট্রান্সপোর্ট করে এসেছে, দে আর স্ট্রেসড। অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চাগুলো খাবার অথবা পানি কিভাবে খেতে হয় সেটা জানে না। সেই ক্ষেত্রে কয়েকটা বাচ্চাকে ধরে ধরে যদি খাওয়ানো হয়, সেটা একবার খেলে তারপরে বাকিগুলো বুঝতে পারে যে ওখানে যে পানি খেতে হবে। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এই সময় কিন্তু আমরা কোনো ফিডারে ফিড দিব না, ফিডার গুলো ফাঁকা থাকবে, ওকে। বাচ্চাগুলো ক্ষুধার্ত হলেও ফিডার গুলো ফাঁকা রাখতে হবে। কারণ হচ্ছে ফিডারে খাবার দিলে তারা যেটা চেষ্টা করে, প্রথমেই খাবার হয়তো পিক আপ করে ফেলবে, এবং একটা বাচ্চা যখন ট্রাভেল করে আসে তার গলা এমনিতেই শুকনা, হ্যাঁ, এই সময় যদি সে পিক আপ করে তাহলে কিন্তু খাবার গলায় আটকে যেতে পারে আর কি। তো সেই জন্যে মূলত যেটা করা হয় যে প্রথমে পানি দিয়ে রাখা হয়, বাচ্চা অ্যারাইভ হওয়ার পরে প্রায় 2 ঘন্টা পরে খাবার সরবরাহ করা হয়, হ্যাঁ, 1 থেকে 2 ঘন্টার মধ্যে। সো এছাড়াও যে পানিটা দিয়ে থাকবো এখানে গ্লুকোজ বা চিনি পানি দেওয়া হয় অনেক সময়, অনেক সময় ভিটামিন সি যুক্ত। ভিটামিন সি অ্যান্টি স্ট্রেস ভিটামিন আমরা জানি। সো এটা স্ট্রেস রিডাকশনে সহায়তা করে। আর গ্লুকোজ এটা কুইকলি এনার্জি দেয় যেহেতু, এই জন্য গ্লুকোজ ফর্মে অনেক সময় আমরা দিয়ে থাকি। রেকর্ড কিপিং করতে হবে। প্রিপারেশন অফ ব্রয়লার হাউস, কত বাজে? কি কয়টা স্লাইড আছে আজকে, আমি এটা শেষ করতে পারবো না। 15 শেষ সম্ভব। ওকে, so actually I don't want to proceed anymore because ও আচ্ছা বেশি নেই তো, শেষ করবো আর 6টা স্লাইড। হুম। স্যার, আগামীকাল আমাদের পরীক্ষা হবে সম্ভবত একটা। কি পরীক্ষা? স্যার, আমাদের গত সেমিস্টারের একটা ল্যাব বাকি ছিল আর একটা মিড টার্ম বাকি ছিল। ওকে, ঠিক আছে। সমস্যা থাকলে উম, জানাবা, ক্লাসের আগেও জানাতে পারো যদি সিভিয়ার প্রবলেম হয় কোনো। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত থাক, তোমরা স্টাডি করো কালকে পরীক্ষার জন্য। আমরা আগামী ক্লাসে, এক্স্যাক্টলি কবে আমার মনে নেই, রুটিনটা দেখতে হবে। আগামী ক্লাসে আমরা স্লাইড নাম্বার 15 থেকে আবার শুরু করব। তো ভালো থেকো সবাই, গুড বাই। আসসালামু আলাইকুম।